નમસ્કાર ઓક્ષિત, આપનું સ્વાગત કરું ઝીરો ઓવર કાર્યક્રમમાં. ઝીરો ઓવર કાર્યક્રમ એટલે એક એવો કાર્યક્રમ કે જે કાર્યક્રમમાં એક સબ્જેક્ટ નક્કી કરી ત્યારબાદ જુદા જુદા એક્સપર્ટ્સને બોલાવી ડિબેટ કરતા હોઈએ છીએ, ચર્ચા કરતા હોઈએ છીએ અને પ્રયત્ન એવો કરીએ છીએ કે સમગ્ર ડિબેટના અંતે કોઈ નિષ્કર્ષ, કોઈ કન્ક્લુઝન પર પહોંચે. અને તેવો જ પ્રયત્ન જ્યારે આજે કરવા જઈ રહ્યા છે. આજના સબ્જેક્ટ પર સીધો આવું છું. આજના સબ્જેક્ટનું ટાઇટલ લેવામાં આવ્યું છે કે પ્રથમ ચરણનું મતદાન પૂર્ણ. 5 રાજ્યોની વિધાનસભાની ચૂંટણી અને એમાં પણ ઉત્તર પ્રદેશ, યુપીની વાત. લગભગ આખા દેશની નજર અત્યારે યુપી પર છે અને 11 માર્ચ પર છે. કેમ કે યુપીમાં એક તરફ દાવો છે કે ઇતિહાસ બદલાશે, બીજી તરફ પણ અનેક પક્ષો ત્યાં ઇન્વોલ્વ થઈ રહ્યા છે, અનેક વાતો સામે આવી રહી છે. એની વાત કરીશું. આજે પ્રથમ તબક્કાનું મતદાન હતું. લગભગ 58 સીટો પર જે મતદાનની પ્રક્રિયા જે હાથ ધરવામાં આવી હતી તેમાં નિયર ટુ 58% વોટિંગ થયું છે. આ 58% મતદાન શું બતાવી રહ્યું છે? કઈ દિશામાં મેસેજ જઈ રહ્યા છે? આ ચર્ચા કરવાની છે. સાથે જ 11 જિલ્લાઓમાં 58 સીટ પર જે આજે મતદાન હતું તેમાં માત્ર મુઝફ્ફરનગરમાં જ નહીં પરંતુ અન્ય જિલ્લાઓમાં પણ ઈવીએમમાં ખામીની ફરિયાદો મળી હતી. પ્રથમ તબક્કામાં લગભગ 2.27 કરોડ મતદારોએ મતદાન કર્યું છે અને મુઝફ્ફરનગરમાં 62.09, સામલીમાં 61.75, બાગપતમાં 61.25 અને ગાઝિયાબાદમાં 52.43% મતદાન થયું છે. ઓવરઓલ 58%ની આસપાસ મતદાન છે. આ અંગે ચર્ચા કરવાની મારી જોડે જોડાયા છે ડોક્ટર હેમંત ભટ્ટ કે જેઓ બીજેપીને રિપ્રેઝન્ટ કરવાના છે, સાથે જ શિવાજી પાંડે કે જેઓ રાજકીય વિશ્લેષક છે, સાથે રાજેશ ઠાકર કે જેઓ રાજકીય વિશ્લેષક છે અને અશોકભાઈ પંજાબી કે જેઓ કોંગ્रेसને રિપ્રેઝન્ટ કરવાના છે. આપ તમામનું સ્વાગત છે. સૌથી पहला शिवाजी जी, हूँ आपके पास आना चाहता हूँ. ये 58% जो वोटिंग हुआ है वो क्या दर्शा रहा है? मतलब क्या क्या रिफ्लेक्शन दे रहा है? ये ज़्यादा क्यों नहीं हुआ और 58% हुआ है तो मतलब जनता का रुख किस तरफ जा रहा है? जी, अपनी बात शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको स्पष्ट कर दूं, मेरा पूरा नाम शिवजी पांडे शिवम है, शिवाजी नहीं है। तो मैं विनम्रता के साथ आपको एक ही बात है। जी जी जी, शिवजी पांडे शिवम। मैं ये कहूंगा कि ये जो मतदान का परसेंटेज है, ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे जैसे मतदान पश्चिम के क्षेत्र से पूरब की क्षेत्र की तरफ बढ़ेगा, यानी आप इस समय जो ये मतदान हुआ 58 सीटों का 11 जिलों में, ये पश्चिमी क्षेत्र में मतदान हुआ है। और यहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट लोग बैठे हैं, तो मैं सबसे विनम्रता के साथ अपनी बात बताऊंगा कि पश्चिमी क्षेत्र की संपन्नता पूर्वी क्षेत्र से ज्यादा है। और पता नहीं क्यों जो संपन्न इलाके हैं वहां का मतदान रेशियो, हम समझते हैं कि सारे देश में ऐसा हो जाता है, शहरों में हो जाता है, तो थोड़ा सा पश्चिमी क्षेत्र का मतदान मुझे लगता है कि इस कारण से परसेंटेज कम रहता है। अब ये मेरा अपना नजरिया है, मेरा अपना आकलन है, बाकी और भी विद्वान लोग हैं, जानकार लोग हैं। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि मतदान जो हुआ है 58% का हुआ है, लेकिन ये मैं साफ साफ आपको बता दूंगा कि इसमें किसान आंदोलन का अगर निगेटिव फैक्टर हटा दिया जाए, जिससे कि सपा को फायदा हुआ है और बसपा के कमजोर होने से सपा को फायदा थोड़ा हुआ है, फिर भी इन सब चीजों के बावजूद बीजेपी बहुत अच्छा कर रही है। चूंकि मेरे जो व्यक्तिगत ताल्लुकात है वहां के लोगों के, तो कुछ ऐसी घटनाएं हैं कि जिसको लोग भूल नहीं पा रहे हैं। और मैं, चूंकि मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, तो मैं उन घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में नाम सहित नहीं जाना चाहता हूं। तो उन घटनाओं की वजह से अभी भी वहां पे लोगों को लगता है कि भाई मोदी है तो मुमकिन है और हमको बीजेपी के साथ रहना है, अगर लॉ एंड ऑर्डर के साथ रहना है तो। और यही फैक्टर है जिसको शायद लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि बीजेपी की वहां पे एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद जो होना चाहिए वो प्रो इनकम्बेंसी हो गया है। तो उतना नुकसान बीजेपी को नहीं हो रहा है, लेकिन नुकसान है पिछली चुनाव की तुलना में। एग्जैक्टली और मेरा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये है कि मतलब एज पर सर्वे जो ये वेस्टर्न रीजनल है वहाँ जाट और मुस्लिम समुदाय का मतलब अच्छा खासा प्रभुत्व रहा है, तो वहाँ पे 2014, 17, 19 में बीजेपी को काफी गेन हुआ था, तो इस बार लॉस हो रहा है बीजेपी को? वो लॉस जो हो रहा है वो सिर्फ इसलिए हो रहा है
कि आप अगर इतिहास में जाएंगे तो हमारी जो हमारे जाट कम्युनिटी है, जाट भाई हैं हमारे उत्तर प्रदेश के, ये बड़े कर्मठ, जीवट, बहादुर और बड़े इमोशनल होते हैं। और इस बार इनकी दुविधा ये है कि ये एक तरफ चौधरी, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय चौधरी चरणजीत सिंह, फिर अजीत सिंह, और अब उनके जो पोते हैं जयंत चौधरी, तो उनके साथ अपना इमोशनल अटैचमेंट एक तरफ सोचते हैं, और दूसरी तरफ ये सोचते हैं कि अगर बेहतर प्रशासन चाहिए, बेहतर विकास चाहिए, तो फिर वो एक तरफ मोदी और योगी की तरफ देखते हैं। तो और उसमें कुछ, और कृषि का जो ये आंदोलन हुआ टिकैत जी के नेतृत्व में, तो इन चीजों तीनों की टिकड़ी में थोड़ा सा वो दुविधाग्रस्त हो गए हैं। इसके कारण ये लॉस है जो मुझे लगता है। ઓકે ઓકે ઠીક છે રાજેશભાઈ, હું આપણી પાસે આવીશ. જયંત ચૌધરીનું એસપી સાથે ગઠબંધન કરવું અને એ પછી જાટ સમુદાયના જે મુદ્દાઓ છે એના માટે હોમ મિનિસ્ટર એટલે કે અમિત શાહે પોતે એમને પોતાના આવાસ પર બોલાવી લગભગ 150-200 જાટ સમુદાયના મોટા ચહેરાઓને પક્ષમાં અને પોતાની સાથે રહે એના માટે ઘણી કસરત કરી હતી. તેમ છતાં જે પ્રમાણે કહેવું છે આમનું પાંડેજીનું કે થોડોક લોસ જોવા મળી રહ્યો છે બીજેપીને. સાથે જ 58% મતદાન શું કહી રહ્યા છે, કયા મેસેજ આપી રહ્યા છે, કેમ કે ખૂબ જ મોટા પ્રમાણમાં મતદાન થતું હોય, લગભગ 65-70% હોય તો એક વસ્તુ ક્લિયર થાય કે મેન્ડેટ એક તરફ જઈ રહ્યો છે, પણ કદાચ 58% એટલે કન્ફ્યુઝિંગ મોડ પર છે અત્યારે મેન્ડેટ. રાજેશભાઈ. બિલકુલ સાચી વાત છે કે જ્યારે આટલી બધી પાર્ટી મેદાનમાં હોય તો સપાનું આ એક મોટું ગઠબંધન માત્ર જયંત ચૌધરીની, એ સિવાય પણ નાના નાના પક્ષોને અખિલેશે પોતાની સાથે લઈ અને એક મોટું ગઠબંધન યુપીની અંદર વોટ વહેંચાય નહીં એના માટે કર્યું છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીનું સંગઠન આપણે જાણીએ છીએ કે બુથ સુધી એમના કાર્યકર્તાઓ કઈ રીતે કામ કરતા હોય છે. સાથે સાથે કોંગ્રેસ ખુદ પ્રિયંકા ગાંધીને આ વિસ્તારની અંદર ઉતાર્યા છે. એટલે આ બધી જ પોલિટિકલ પાર્ટીઓના આટલા બધી તાકાત લગાડ્યા પછી પણ જો 58% સુધી જતું હોય તો ક્યાંક ને ક્યાંક પ્રજાની અંદર કોઈક હતાશાનો ભાવ હોય, કાં તો કોઈક અંડર કરંટ હોય એવું આપણે વિચારતા હોય. મૂળ વસ્તુ એ છે કે આ વખત ઉત્તર પ્રદેશની ચૂંટણી એટલા માટે સૌથી મહત્વની છે, લોકોની નજર છે કે આ માત્ર 2022ની ચૂંટણી નથી લડાઈ રહી. 2022ની સાથે સાથે 2024નો મેન્ડેટ પણ આ ઉત્તર પ્રદેશની ચૂંટણીમાં લોકો જોઈ રહ્યા છે. કારણ કે ભારતનું સૌથી મોટું રાજ્ય છે અને આ એક જ એવું રાજ્ય છે કે જે રાજ્ય માત્ર નરેન્દ્ર મોદીના ચહેરા ઉપર નિર્ભર નથી. બાકી તમે જુઓ તો મહારાષ્ટ્રમાં હોય તો મુખ્યમંત્રી કોઈ પણ હોય, પણ જે ચૂંટણીનું ડ્રાઈવ કરતા હોય તો નરેન્દ્રભાઈ હોય. ગુજરાત હોય તો મુખ્યમંત્રી કોઈ પણ હોય, પણ જે મુખ્ય ચહેરો હોય નરેન્દ્રભાઈ હોય. આ સ્થિતિ ઉત્તર પ્રદેશમાં મોટા અંશે એટલા માટે નથી કે બે બ્રાન્ડ એક સાથે કામ કરે છે. એક ત્યાંની લોકલ બ્રાન્ડ છે જે યોગીએ પોતાની રીતે ઊભી કરી છે, એને ઘણા લોકો ક્રિટિસાઇઝ પણ કરી રહ્યા છે કે એંગલથી, પણ જે પણ હોય પણ એક એમની બ્રાન્ડ એમણે ઊભી કરી છે. એટલે બે બ્રાન્ડ એક સાથે ચાલે છે. એટલે જ્યાં કહે છે ને કે વિકાસની વાત હોય, ડેવલપમેન્ટની વાત હોય, ત્યાં મોદીનો ચહેરો ચાલે છે. અને બીજું જે એમનું હાર્ડ હિન્દુત્વની જે લાઈન છે, જે લોકોને ભાવનાત્મક રીતે, જે તમે જાટનો પ્રશ્ન કર્યો, એ જાટ વોટ બેંક જે છે એ ક્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીની પાસે આવી? તો આપણને ખબર છે કે જે સંજીવ બાલિયાન અને સંગીત સોમવાળો જે આખું ધ્રુવીકરણનું રાજનીતિ થઈ એ પછી બહુ મોટી સંખ્યાની અંદર એ વોટ બેંક જે છે એ ખસી અને ભારતીય જનતા પાર્ટીની પાસે આવી. બ્રાહ્મણ વોટ બેંક તો ભારતીય જનતા પાર્ટીની પાસે હતી જ, અને બાકીના જે વોટ હતા, દલિત છે, ઓબીસી છે, મુસ્લિમ છે, એ માયાવતીમાં, કોંગ્રેસમાં, સપામાં એમ અલગ અલગ રીતે વહેંચાયેલા હતા. એટલે એક સંગઠિત વોટ બેંક એક બાજુ ગઈ અને પેલી જે વોટ બેંક હતી એ વહેંચાઈ અને એનો લાભ જે છે એ ભારતીય જનતા પાર્ટીને મળ્યો હતો. આ વખતે બે ફેક્ટર જે છે, એક તો કિસાન આંદોલન અને એની સાથે સાથે કોવિડ, આ બંનેની અંદર જે તકલીફો લોકોએ વેઠી છે કે શું છે, એનું પરિણામ શું આવે છે એના ઉપર આખું છે. બીજું એક વસ્તુ છે કે જ્યારે સરકાર ચાલતી હોય તો સરકારની સામે પ્રશ્નો પણ એટલા હોય, સમસ્યાઓ પણ એટલી હોય, એટલે એક એન્ટી ઇન્કમ્બન્સી એની સાથે સાથે ચાલતી હોય. આ સ્થિતિની અંદર પ્રજાએ જ્યારે ઓછું વોટિંગ કર્યું છે ત્યારે અંડર કરંટ છે, કયા પ્રજાની હતાશાનો ભાવ છે કે કોઈ ક્લિયર મેન્ડેટ છે એ ખબર પડતી નથી. પણ આપણે જ્યારે ત્યાંના લોકલ પ્રિન્ટ મીડિયાને જોઈએ છે ત્યારે આ વખતે એમને પણ એવું લાગી રહ્યું છે, દરેક ફેસનું વિવરણ જોઈએ તો, અને આ વખત કેવું છે કે દરેક ફેસ બદલાશે એમ નીતિઓ બદલાશે.
કારણ કે આ જે હતો એ જાટ મુસ્લિમ અને ઓબીસી નો વિસ્તાર હતો. હવે પછી જે ચૂંટણી આવે છે એમાં 40% મુસ્લિમ વાળી વિસ્તાર છે. એટલે બધા પક્ષની સ્ટ્રેટેજી જે છે એ દરેક ફેઝ વાઇઝ બદલાતી જવાની. જેમ એમણે કીધું, જેમ એમણે કીધું આ સમૃદ્ધ અને સંપન્ન લોકો છે, તો એમની વાત સાચી છે. આપણે જોઈએ છે કે અમદાવાદમાં પશ્ચિમ વિસ્તાર જે છે, જે પોસ્ટ એરિયા કહેવાય, ત્યાં હંમેશા વોટિંગ ઓછું થાય છે. અને જે કોટનો વિસ્તાર છે તો ત્યાં આગળ વોટિંગ વધારે થાય છે. એટલે આ લોજિક તો બધે કામ કરતું જ હોય છે. જે સંપન્ન લોકો, સમૃદ્ધ લોકો છે, એ લોકો વોટિંગ આપવા ઓછા જતા હોય છે. આ વાત સાચી છે. એટલે એ પણ કારણ હોઈ શકે. પણ આ વખતની જે ચૂંટણી છે એની અંદર યોગી ની સત્તા પુનરાવર્તન થાય છે એવું લગભગ અત્યાર સુધી બધા કહી રહ્યા છે. પણ જે સીટો છે, સીટોની સંખ્યા ઘણી બધી ઓછી થાય એવી પણ એવું પણ એક તારણ નીકળે છે. જી અશોકભાઈ, કોંગ્રેસ પક્ષ ક્યાંક યુપીમાં ત્રીજા નંબરથી ચોથા નંબર પર કે જતો જોવા મળી રહ્યો છે. હાલાકી પ્રિયંકા ગાંધી દ્વારા ખૂબ જ સારો પરિશ્રમ કરવામાં આવ્યો છે, સારા નારા આપવામાં આવ્યા છે, પણ જે ઓપિનિયન પોલ આવી રહ્યા છે, જે સર્વે બહાર આવી રહ્યા છે, કોંગ્રેસ પક્ષ કદાચ ત્રીજાથી ચોથા નંબર પર જાય તેવી શક્યતા છે. શું કહેશો અશોકભાઈ? કોંગ્રેસ કે કોંગ્રેસ જોડે એક સારો ચહેરો નથી યુપીમાં, કે પછી મેનેજમેન્ટ કે યુવાઓ સાથે નથી? અશોકભાઈ, એ તો પરિણામ આવશે ત્યારે ખબર પડશે કે કોંગ્રેસ ત્રીજામાં છે કે ચોથામાં છે કે ક્યાં છે. એક વાત હું કબૂલ કરું છું કે ઘણા સમયથી ઉત્તર પ્રદેશમાં સંગઠનની દ્રષ્ટિએ કોંગ્રેસ કમજોર છે. પણ હવે છેલ્લા કેટલા સમયથી જે એક પ્રકારનું ઉત્તર પ્રદેશમાં જે શાસન ચાલી રહ્યું છે, એ શાસન તો ન કહી શકાય, પણ એક દુશાસન ચાલી રહ્યું છે. એની સામે પ્રિયંકા ગાંધીજીએ ત્યાં છેલ્લા કેટલાક સમયથી ખાસ કરીને મહિલાઓને લામબંધ કરી છે, મહિલાઓને સાથ લીધું છે. અને મહિલાઓ માટે જે છે એક પછી એક મોટી મોટી જે વાતો અને મોટી મોટી જે જાહેરાતો અને વાયદાઓ જે થયા છે, એ પ્રિયંકા ગાંધીના દિલમાંથી ને દિમાગમાંથી આ બધી વસ્તુ બહાર આવી છે. અને મને લાગે છે કે મોટી ભાગની મહિલાઓ એ વાતને સ્વીકારી પણ છે. હવે આ કયા ટર્ન લે છે, કઈ તરફ ટર્ન લે છે, એ અત્યારે કહેવાનું તો મુશ્કેલ છે. પણ જે પહેલા ટર્મની જે વોટ થઈ છે અત્યારે 58%, એમાં મને લાગે છે કે એન્ટી ઇન્કમ્બન્સીએ બહુ મોટો રોલ અદા કર્યો છે. અને એમાં જે જાટ અને મુસ્લિમ સમુદાય જે છે, એ લોકો સમજી ગયા છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટી હંમેશા જ્યારે જ્યારે ચૂંટણી આવે છે ત્યારે વાત ભલે વિકાસની કરતી હોય, વાત કોઈ કરતી હોય, પણ એ ફક્ત ને ફક્ત ધ્રુવીકરણ ઉપર જ ચૂંટણી લડે છે. કોઈ પણ ચૂંટણી આખા હિન્દુસ્તાનમાં તમે જોઈ લો, આજે તમે જો દેશના વડાપ્રધાન દંગાઓની યાદ અપાવતા હોય સહરનપુરમાં, અને આ મુખ્યમંત્રી એમ કહેતા હોય આજે કે જે છે યુપીને તમે બંગાળ કે કેરળ ના બનાવો, એટલે ધ પોલિટિક્સ ઓફ ફિયર, ભયના રાજકારણથી ભારતીય જનતા પાર્ટી જીવતી છે. અને મને તો એવું આશ્ચર્ય થાય છે કે આ દેશના વડાપ્રધાન કોઈ પણ ચૂંટણી હોય એમાં સંપૂર્ણ 100% પોતાની જાતને લાગે છે પીએમઓ ઓફિસમાં જાય છે કે નથી જતા, દેશનો વહીવટ કોણ ચલાવે છે અને કઈ રીતે ચાલે છે, એમને 1 મિનિટની ફુરસત દેશ માટે નથી. આપણી સીમાઓ જે છે એ ખતરામાં છે, ચીન આગળ એ કોઈ બાબતની ચિંતા નથી, ફક્ત ચૂંટણી કઈ રીતે જીતવી આ જ વાતને આગળ વધાવી રહ્યા છે. તો મને લાગે છે કે આ પણ એક શુભ સંકેત નથી આપણી દેશની ડેમોક્રેસી માટે. અને યુપીમાં તો આપ જોશો કે ભલે કશું પણ થતું, કેટલી પણ કોશિશ યોગી કરતા હોય કે આને આપણે આના ઉપર લઈ જઈએ, ડર ઉપર ભય, હવે આશીષ મિશ્રાનું જામીન ઉપર છૂટવું, પેલા રામ રહીમ વાળા જે છે એનો જામીન ઉપર છૂટવું, એ બધી વસ્તુ શું કહે છે કે કોઈ પણ રીતે ભારતીય જનતા પાર્ટી બીજા પર આક્ષેપ લગાવે છે પણ એ જ રસ્તા પર પોતે ચલે છે. અને આ પ્રકારના માફિયાઓને, કાતિલોને, ખૂનીઓના સાથ લઈને અને બલાત્કારીઓને સાથ લઈને ભારતીય જનતા પાર્ટી આ ચૂંટણીની અંદર એને જીતવા માંગે છે. પણ હવે આવતી ટાઈમ ઉપર જે 14મી ફરવરી જે થઈ રહ્યું છે 54, એમાં એની અંદર ક્યાં જાય? તમે જો ઓવેસી નો પણ સાથ લઈ રહી છે. એટલે કઈ રીતે મુસ્લિમ વોટમાં વહેંચણી થઈ જાય અને કઈ રીતે વધુ થાય, એને કેન પ્રકારે ચૂંટણી જીતવાના જે કિમિયા અજમાઈ રહી છે. હું એક જ વાત કહેવા માંગુ છું છેલ્લે કે ઉત્તર પ્રદેશના યુવાનો હતાશ છે, ઉત્તર પ્રદેશની મહિલાઓ હતાશ છે. યોગી આદિત્યનાથ જે કહે તે, પણ લોકોમાં એન્ટી ઇન્કમ્બન્સી નીચે સુધી સ્ટ્રોંગ છે. મને તો એવું લાગે છે કે હંગ એસેમ્બલી આવશે. હું એ પણ નથી કહેતો કે એ પક્ષને એની અંદર બહુમતી મળશે, પણ પર કેપિટા ઇન્કમ ઉત્તર પ્રદેશમાં પર કેપિટા ઇન્કમ, માથાદીઠ આવક પહેલા કરતા ઘણી ઓછી થઈ છે છેલ્લા 5 વર્ષમાં. બેરોજગારીનો એક મોટો પ્રશ્ન છે, મોંઘવારીનો મોટો પ્રશ્ન છે, અને કાયદો અને વ્યવસ્થાનો સવાલ તો સૌથી મોટો છે.
એક બાજુ દેશના વડાપ્રધાન માફિયાની વાત કરે છે, પણ બધા માફિયા તો અત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીની સાથે છે. આ મિશ્રા બહાર નીકળાવે કોણ છે, કઈ રીતે બહાર આવ્યા? એટલે જ્યુડિશરી હોય કે પછી ઇલેક્શન કમિશનર હોય કે કોઈ પણ લોકતાંત્રિક સંસ્થા હોય, એને પોતાના તાબા રાખવાની કોશિશ ચાલી રહી છે. પણ મને લાગે છે કે આ ચૂંટણી જે છે કેટલાક બીજા ઘણા ઐતિહાસિક દોરોમાંથી ગુજરવું પડશે. બાકી 6 કે 7 ચરણ કોઈ પણ સ્વતંત્ર બોડી હોય કે સંસ્થા હોય એને તાંબા હેઠળ રાખવાની આપે વાત કરી. 2014 પછી આની શરૂઆત થઈ છે કે પહેલા પણ થયેલું છે? એના પર હું રાજેશભાઈને પૂછીશ, પરંતુ પહેલા મારે હેમંતભાઈ જોડે જવું છે. હેમંતભાઈ, એક વિકાસ બતાવવાનો દૂરનો કે વિકાસ થઈ રહ્યો છે અને હિન્દુત્વ ઇમોશન્સને એક ડર ઊભો કરી અને વોટ લેવાની જે વાત અશોકભાઈ કહી રહ્યા છે કેટલી સાચી? અને જો ખરેખર આવું હોય તો કદાચ ફરી ભારતીય જનતા પાર્ટીને ઘણી મુશ્કેલી પડશે યુપીમાં આવવા માટે. આશીષભાઈ, આજની ચર્ચાની શરૂઆત જ્યારે આપણા ઉત્તર પ્રદેશના ફેઝ 1 ના ઇલેક્શનની જ્યારે આપણે વાત કરી રહ્યા છે ત્યારે લેટેસ્ટ ખબરથી આપ સૌને અવગત કરાવું કે 5 મિનિટ પહેલાના જે પ્રમાણેના ન્યૂઝ છે તે પ્રમાણે 62% વોટર ટર્નઆઉટ છે ઉત્તર પ્રદેશમાં ફેઝ 1, જે ગયા વખતે 62% હતો, એટલે ઓલમોસ્ટ ધ સેમ. એટલે એન્ટી ઇન્કમ્બન્સી વાળો ઇશ્યુ જો દાખલા તરીકે કોઈ દલીલમાં આવતો હોય તો એ ધરાર નીકળી જાય છે. અને ઉત્તર પ્રદેશના ડેપ્યુટી સીએમ કેશવ પ્રસાદ મૌર્યએ બહુ જ એપ્ટ વાત હમણાં 15 મિનિટ પહેલા કરીને કહ્યું છે કે આજે અખિલેશ યાદવને જે પ્રમાણેનું વોટિંગ ઉત્તર પ્રદેશમાં ફેઝ 1માં, ચાહે કૈરાના હોય, લોની હોય, છપરૌલી હોય, મોદીનગર હોય કે આખો વ્રજનો એરિયા હોય, આગ્રા, મથુરા વાળો જે આખો છે, તેમાં જે પ્રમાણેનું વોટિંગ થયું છે અને લોકોએ જે પ્રમાણે ભારતીય જનતા પાર્ટીની લો એન્ડ ઓર્ડરની, વેલફેરની અને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની જે કોમ્બિનેશન વાળી વિકાસની રાજનીતિ આ આખા 5 વર્ષ દરમિયાન રહી છે તેને પૂરજોર સમર્થન કર્યું છે. અને જે પ્રમાણેના એનાલિસિસ આવી રહ્યા છે અત્યારે પ્રારંભિક, એ પ્રમાણે કદાચ ભારતીય જનતા પાર્ટી ગયા વખતના 2017ના કરતા પણ વધારે એક પ્રભાવક દેખાવ કરશે તે પ્રમાણેનો વર્તારો આજે આવી રહ્યો છે. સૌથી વધારે અગત્યની વાત એ છે કે જે એસપી અને આરએલડી નું ગઠબંધન થયું હતું, એ આરએલડીના જયંત ચૌધરી આજે લોકશાહીના પવિત્ર પર્વના દિવસે મથુરામાં વોટ કરવા પોતાની કોન્સ્ટિટ્યુઅન્સીમાં, પોતાના બૂથમાં ન પહોંચી શકે તો આનાથી વધારે શરમજનક ઘટના કોઈ ના હોઈ શકે. તે સાથે સાથે એસપી અને આરએલડી ના ગઠબંધનમાં જે પ્રમાણે દાખલા તરીકે નાહિદ હસનને મુઝફ્ફરનગરની ફરીથી કૈરાનામાં ફરીથી લડાવવામાં આવે અને જે પ્રમાણે મુખ્તાર અંસારી, આતિક અહેમદ અને આઝમ ખાન જેવી વ્યક્તિઓને સપા દ્વારા સમર્થન કરવામાં આવે અથવા તો એમની સાથે જોડાયેલી પાર્ટીઓ દ્વારા સમર્થન કરવામાં આવે, ત્યારે ઉત્તર પ્રદેશનો જે સામાન્ય મતદાર છે તેને ખબર છે, કૈરાનામાં જે સામાન્ય મતદાર છે તેને ખબર છે કે એ જ નાહિદ હસન છે જે વિડીયોમાં એવું કહે છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટીના લોકો પાસેથી કોઈ પણ પ્રકારનો માલ સામાન તમે ન ખરીદો. જે પ્રમાણેની વાત આખા રાજકારણને કોમ્યુનલાઇઝ કરવાની વાત જ્યારે હોય, મારા સિનિયર મિત્ર અશોક પંજાબીજી બેઠા છે ત્યારે કોંગ્રેસે જે પ્રમાણે ઇત્તેહાદે મિલ્લત કાઉન્સિલના તૌકીર રઝાને પોતાના પાર્ટીમાં લીધા, એ જ તૌકીર રઝા છે જેના વિડીયો આખા આપણા યંગર જનરેશને જોયા છે કે મારું જો એ કાબુ બહાર જશે અને કંટ્રોલની બહાર જશે તો ભારતનો નકશો બદલાઈ જશે. આ પ્રમાણેના ઉશ્કેરણીજનક જેણે પ્રવચનો કર્યા હોય, જ્યારે પ્રજામાં વર્ગ વચ્ચે ભેદ કરાવવાની વાત કરી હોય, તેની સામે યોગીજીએ જે પ્રમાણે છેલ્લા એનો એ વોટ બેંકનો લાભ કેવી રીતે લેવો, વોટ પોલરાઇઝેશનની નીતિ અપનાવી, કદાચ જે પ્રમાણે શિવજી કહી રહ્યા છે પાંડેજી કે એનો લાભ કદાચ ભારતીય જનતા પાર્ટીને મળશે અને ભારતીય જનતા પાર્ટી એનો લાભ બહુ સારી રીતે મેનેજ કરી શકશે. અંતે સમયની મર્યાદા છે. पांडे मैं आपके पास आना चाहता हूँ, समय की मतलब थोड़ी मर्यादा है तो शॉर्ट में आंसर चाहूँगा आपसे कि एक बीजेपी का मतलब जो परसेप्शन बन रहा है कि बीजेपी एक हिंदुत्व
और एक डेवलपमेंट, ये दो मुद्दे हैं, इसी के लिए शायद नेक्स्ट टाइम आ सकती है, मतलब इतिहास दोहरा सकती है बीजेपी। सेकेंड थिंग, अखिलेश की भी लोक चाहना बढ़ रही है, उसने मतलब छोटे छोटे दलों को इकट्ठा करके जो काम किया है उससे मतलब उनका भी कुछ बढ़ रहा है, मतलब सीटें बढ़ जाएगी या नियर टू मेजोरिटी के आसपास दिखेंगी, ऐसी बात हो रही है। क्या मानना है आपका ओवरऑल यूपी का, आपका इंडिविजुअल परसेप्शन क्या है यूपी को लेके? जी, मैं आपसे जो भी हमारे जस्ट पहले भी बात कर रहे थे, मैं इनसे इत्तेफाक रख रहा हूं, और अपने आदरणीय जो कांग्रेस की तरफ से बात कर रहे थे, थोड़ा मैं उनसे कहूंगा आपके परसेप्शन के बारे में मैं पहले उत्तर दूं और फिर मुझे वक्त दीजिएगा 30 सेकंड में मैं उनका थोड़ा सा एक बात उनको साफ करना चाहता हूं। पहला तो ये कि आप ये मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश में भाजपा कोई दुविधा नहीं है, भाजपा की ही सरकार बन रही है और योगी मुख्यमंत्री बन रहे हैं, इसमें किसी प्रकार की दुविधा नहीं है। और दूसरी चीज आपको ये बता दूं, ये ग्राउंड फील्ड रिपोर्ट है, ये ग्राउंड रिपोर्ट, चूंकि मैं इस समय उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के अपने मूल गांव में बैठा हुआ हूं, बगल में राधा कृष्ण जी की मेरे मंदिर है, और मैं अपने पुश्तैनी गांव में बैठा हुआ हूं, वहां से बात कर रहा हूं आपसे। और दूसरी चीज ये आपको बता दूं कि ये जो इस बार का चुनाव है, ये राष्ट्रवाद बनाम जातिवाद है, राष्ट्रवाद बनाम जातिवाद है, विकासवाद बनाम परिवारवाद है। और दूसरी चीज मैं बता दूं कि आप बहुत लकी आदमी हैं, आपको गौरव होना चाहिए। मैं आपका नाम पूछना भूल गया, शायद आपने पहले बता दिया होगा, मैं सुन नहीं पाया होऊंगा एंकर महोदय, कि मैं आपको गौरव होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी आपके यहाँ पैदा हुए हैं। इस समय उत्तर प्रदेश का आदमी नरेंद्र मोदी को आपको भी धन्यवाद होगा कि योगी जी आपके वहां पे और वो इतिहास दोहरा रहे जिस तरह से आप बात कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि गुजरात में महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश महात्मा गांधी जी से, मैं थोड़ा विनम्रता से बोल रहा हूं, चूंकि ये मेरी बात किसी को कंट्रोवर्शियल लग सकती है, कि महात्मा गांधी से ज्यादा नरेंद्र मोदी जी की तरफ आशान्वित है। और पांडे जी क्या नहीं, मैं थोड़ा सा सर, मैं अपनी बात नहीं, मैं क्यों कह रहा हूं, बात पूरी करिए, वो समय नहीं मर्यादा है सर। नहीं कंटिन्यू ना, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। आप कैसे विश्लेषक हैं? ના એમાં જે વાત કરી રહ્યા છે ને આશીષ, એ ઉત્તર પ્રદેશના ગ્રાઉન્ડ રિપોર્ટની વાત મહાત્મા એ પ્રમાણે ઓકે ફાઇન, એમને સાંભળી લઈએ આપણે, સુરક્ષિત મહેસૂસ કરી રહી છે હિંસાના પૂજારી એ 2.3 કરોડના ટોટલ વોટર્સ માંથી 1 કરોડથી વધારે તો મહિલાઓ છે, અને મહિલાઓએ જોયું છે છેલ્લા 5 વર્ષમાં સમયની મર્યાદા છે, આ ડિબેટ અહીંયા પતાવી પડશે। આપ તમામ જોડાયા, જે પણ ચર્ચા થઈ તે બદલ આપ તમામનો આભાર। તો જે મોટો વ્યૂ આવી રહ્યો છે, જે કન્ક્લુઝન આવી રહ્યું છે પ્રથમ તબક્કાનું, શિવાજીજીએ પાંડેજીએ જે કીધું છે ત્યાં એ પોતે ગ્રાઉન્ડ પર છે અત્યારે, ત્યાંના લોકો સાથે કનેક્શન બી એમના સારા છે, ત્યાં એમનું નેટવર્ક સારું છે, સાથે જ રાજેશભાઈએ કીધું કે કદાચ જે પ્રમાણે રિપોર્ટ્સ આવી રહ્યા છે, 62% વોટિંગ થયું છે, એ આંકડો કદાચ હમણાં 5-7 મિનિટ પહેલાં જ આવ્યો છે, અને લાસ્ટ ટાઈમથી કદાચ 1-1.5% આસપાસ ફરક છે, કદાચ વધુ છે કે ઓછો છે, પણ ઓવરઓલ જે પ્રમાણે પાંડેજીએ કીધું કે ભારતીય જનતા પાર્ટી કદાચ ફરી એકવાર યુપીમાં સરકાર બનાવી રહી છે, યોગીજી ઇતિહાસ દોરાઈ રહ્યા છે, અને જે પ્રમાણે રાજેશભાઈએ કીધું કે કદાચ અંડર કરંટ કંઈક અલગ હોય તો પરિસ્થિતિ 11 માર્ચે બદલાઈ શકે એવી શક્યતા છે। તો આજનો સબ્જેક્ટ, આજની ચર્ચા, ફરી મળીશું, ત્યાં સુધી રજા આપશો, નમસ્કાર।